Welcome back to Low Emission Development to Achieve Carbon Neutrality and SDGs, the 12th International Greenhouse Gas Conference. We are going to start the 자, session 그러면 right 이제 away. 본 세션을 시작하도록 하겠습니다. 자, 제1세션에서는 글로벌 트렌드에 대해서 함께 공유를 하도록 하겠는데요. 3개국의 사례를 들어보도록 하겠습니다. 그 후로는 종합 토론 시간을 갖도록 하겠고요. 또한 질의응답 시간도 갖도록 하겠습니다. 그래서 각 연사분들께 저희가 사전에 접수한 질문에 대해서 답변을 듣는 시간을 갖도록 하겠는데요. 자, 그러면 이번 세션 1에서는 저희가 또 자장님과 함께 또 현장에서 연사분들 또 온라인으로 연사분들 함께 하도록 하겠습니다. 자, 그러면 본 세션의 자장님과 또 정은혜님 모시도록 하겠습니다. Yes, today at session number 1. 자, 그러면 오늘 세션 1regional office for East and 에서는 Northeast Asia, United Nations Economic and Social Commission for 간볼드 Asia and the Pacific 바산저프 will be moderating our session. 유엔 아시아 So let me 태평양 now pass 경제사회위원회 on the mic 동북아 to 지역 Mr. Basanjov, please. 대표께서 사회를 맡아주도록 하겠습니다. 자, 그러면 좌장님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. Thank you very much. 예, 대단히 And 감사합니다. now we will start 자, the first 그러면 저희가 session 첫 세션을 of 시작하도록 today's 하겠습니다. conference. 오늘 세션의 It's my pleasure to welcome 제1세션을 speakers 시작을 하도록 하겠는데요. who present today, and also my warmest greetings to 오늘 이렇게 our 발표해 colleagues who 주실 are joining 연사분들 online. 환영하는 바이며 또한 온라인으로 참여해 주시는 동료분들도 환영하는 바입니다. Yeah, the topic of the first session now is 자, 본 synergies 세션의 in joint 주제는 implementation of climate actions 회복을 위한 and 기후 SDGs 행동과 for SDG recovery. 공동 이행의 The 2030 시너지입니다. Agenda for Sustainable Development Goals and the 2030 Paris Agreement on Climate Change SDG 그리고 indeed 또 are the 파리 기후 historic 변화 cornerstone 협정은 that established ambitious, 야심차고 보편적인 또 그러면서도 transformative agenda and 변혁적인 목표를 goals for all 설정한 countries to move 역사적인 towards 기념비적인 sustainable and low carbon 성과라고 할 수가 있겠습니다. development pathways, 이를 통해서 모든 which is 국가들이 possible only 지속 가능한 if it's 저탄소 equitable 개발의 경로로 and 나아가도록 just 하는 것인데요. and inclusive. 자, 그리고 또 이를 The 통해서 both frameworks are 정의롭고 indeed 형평성 widest 있는 multilateral efforts 방향으로 나아갈 수 있어야 될 towards 것입니다. peace, prosperity for 그래서 people 또 and the planet, 이 두 and 개의 now and into 프레임워크는 the future. 지금 현재 그리고 또 미래의 Understanding 평화와 또 of the 번영을 위해서도 interlinkages, 반드시 필요한 multiple 것이다라고 할 수가 interlinkages between 있겠습니다. these two frameworks, 자, and 그리고 또 이 두 acknowledging 개의 the 프레임워크 사이에서 integrated synergies 복합적인 in their 연결성이 implementation. 있는데 이에 대해서 Indeed, 이해를 very, 하고 그리고 또 crucial 이 to 두 가지 노력 accelerate 사이에서 시너지를 the progress on 이해를 하는 것이야말로 SDGs as SDG called upon by Secretary General 달성으로 나아가는 데 achieve 있어서의 노력을 green 더 가속화하는 sustainable 방법이라고 할 수 and 있겠습니다. inclusive 유엔 recovery. 사무총장께서도 녹색의 포용적인 또 회복력 있는 회복이 필요하다라고 했는데 이를 Now 이룰 수 I'd 있는 like 하나의 to 방법이 될 수 있을 것입니다. Introduce our speakers. 자, 그러면 저희 연사들을 소개를 잠깐 드리도록 하겠습니다. So today we have four distinguished speakers with us 이 자리에는 to 네 share 분의 their experiences and 연사를 insights 모셨는데요. on interplay 오늘 between climate change 이분들의 and sustainable development. First, 경험과 we will hear from 또 Dr. 교훈에 오윤 대해서 산제수, 함께 들어보도록 Director of 하겠습니다. External 먼저 Affairs of the Green 오윤 Climate 산제수렌 Fund, 녹색 on the 기후 global trends 기금 of 대외 협력 financing 국장님 climate 함께 하고 ambition. 계십니다. Then we will have 그래서 three 오늘 speakers 이 who will 글로벌 share 트렌드에 their 대해서 말씀해 country 주시겠고요. experiences 그 후로는 on the 국가별로 climate action 세 and 분의 actions on 발표자께서 achieving the 각국별 SDGs. 사례에 대해서 His 말씀해 Excellency 주시도록 Thomas 하겠습니다. Anker Christensen, 토마스 앵커 Climate Ambassador 크리스텐슨 of Denmark, 덴마크 기후 who's 대사님 connecting online 현재 to share 온라인으로 the 함께하고 Danish 계십니다. case of climate diplomacy. Followed by Dr. Mark Oliver 그 Paul, 후 마크 올리버 Secretary General 팔 of German Council for 독일 Sustainable 지속가능 Development, 발전 who 협의회 will speak about his 사무총장님 함께하고 insights on 계신데요. sustainable development.
지속가능 개발 또 기후 정책 등에 대한 통찰을 함께 공유해 주실 것입니다. 그리고 마지막으로 정은혜 환경부 녹색 전환 정책과 과장님 함께하고 계십니다. 그린 뉴 딜 그리고 KSDG에 대한 한국의 경험을 말씀해 주실 것입니다. 그 후로 종합 토론 시간을 갖도록 할 것인데요. 그래서 시간이 허락하는 한 제가 각 패널리스트 분들께 또 질문도 드리고 그리고 또 마무리 발언도 요청을 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 더 이상의 지체 없이 바로 본 세션을 시작하겠습니다. 그러면 먼저 오윤 산제수렌 국장님 발표 부탁드립니다. Thank you very much for inviting for this very important event. 중요한 행사에 초청해 주셔서 감사합니다. 환경부 장관님 그리고 한국의 온실가스 종합정보센터, 유엔 지속가능발전센터 진심으로 감사드립니다. 우리 모두가 함께 노력하여서 앞으로 Decade for Action을 실행해 나가는 것이 매우 중요한 시기이죠. 그리고 또 기후 행동도 매우 중요합니다. 저는 녹색 기후 기금에서 일을 하고 있습니다. 기후 하시면 다 아시겠지만 물론 저희가 배출량을 또 저감을 해서 기후 변화에 잘 대응을 해 나가야 되겠죠. 향후 10년 동안의 그런 배출량을 한번 보면요. 저희가 계속해서 저감을 하여서 2050년까지 탄소 중립을 달성하는 것이 매우 중요합니다. 이를 통해서 생물 다양성을 복원을 해야 되고요. 이와 관련해서 저희가 해야 할 일이 매우 많습니다. 탄소 중립을 달성하기 위해서 지금 현재 모멘텀이 형성이 되고 있는 것 같습니다. 또한 기후변화에 대응하기 위해서 함께 노력해야 된다라는 그런 공동의 이해가 있는 것 같고 그래서 향후 몇 년이 매우 중요하다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 지금 녹색 회복력 있는 성장이 핵심 화두라고 할 수 있습니다. 지속가능한 목표를 달성하고 파리 협약을 시행하기 위해서는 저희가 녹색 성장을 추구할 필요가 있습니다. 관련해서 몇 가지 수치를 조금 후에 말씀을 드리겠는데요. 특히 한국 같은 경우에는 많은 국가들의 그런 귀감이 되고 있습니다. 특히 인터넷 속도가 빠르고 또 산업화도 빠르게 진행이 된 모범 국가이기도 하고요. 그리고 한국 같은 경우에는 특히 탄소 중립 공약을 하였습니다. 한국형 그린 뉴 딜을 달성하고 실행을 하고 있죠. 그래서 지속가능 성장 경제에 있어서 리더로 발돋움할 것입니다. 또한 한국 같은 경우에는 한국 내부적으로의 성장도 추구하고 있지만 이 GCF의 본부가 위치한 곳이기도 합니다. 그래서 140여 개의 국가들이 여기 펀드에 기여를 하고 있고요. 또한 한국도 여기에 동참하여서 개도국들이 기후변화에 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 한국에서는 이번 주 말에 아주 중요한 P4G 정상회담을 개최하게 됩니다. 이것만 보아도 한국이 탄소 중립으로 가는 길에 있어서 얼마나 큰 역할을 하고 있는지를 방증한다고 생각이 됩니다. 앞서 유엔 사무총장님의 인사 말씀을 영상으로 보셨습니다. 그리고 2021년은 유엔에서는 도약하는 원년으로 삼고 있습니다. 탄소 중립으로 가기 위해서 글로벌 연대를 형성하는 것이 매우 중요합니다. 지금 현재 정치적인 의지가 구축이 되고 있고 또 대중의 지원도 확대되고 있습니다. 특히나 청년들, 신세대들의 참여가 돋보입니다. 중국 같은 경우에도 2060년까지 탄소 중립을 달성한다라고 했고요. 미국이라든지 유럽뿐만이 아니라 전 세계 123개국이 탄소 중립국으로 발돋움하겠다, 도약하겠다라는 것을 선언을 하였습니다. 2050년 이를 달성하기 위해서는 다양한 노력들을 현재 진행해야 됩니다. 하지만 아직까지 이 속도가 더디다라고 할 수 있고요. 그리고 이러한 노력을 더욱더 확대해야 할 것입니다.
여기에서 중요한 것은 특히 이러한 탄소 중립과 관련된 목표들은 아주 실질적인 구체적인 행동으로 전환이 되어야 됩니다. 그래서 관련해서 올해 말 글라스고에서 열린 26차 당사국 총회에서 이러한 공약들을 더욱더 확대할 필요가 있겠고요. 그리고 코로나19로 인해서 많은 인류적인 그리고 재정적인 위기가 발생하였습니다. 특히 340명 이상의 사망자가 발생하였고 경제 성장에 둔화가 되었고 수백 명의 실직자가 발생하였고 빈곤층이 증가했습니다. 특히 개도국 같은 경우에는 파산 위기에 많이 몰린 개도국들도 있고요. 그리고 이러한 개도국들 같은 경우에는 특히나 기후변화에 있어서 매우 취약하다라고 할 수 있습니다. 이러한 상황에서 우리가 확실하게 아는 것은 좀 더 회복력 있는 회복을 해야 된다는 것입니다. 더 나은 재건을 통해서 새로운 성장과 개발의 길이 모색해야 되고 제대로 된 회복이 중요합니다. 부양책 전례 없는 위기로 전례 없는 조치들이 취해졌습니다. 그리고 부양책을 위해서 많은 재원들이 마련이 되었죠. 수조 달러에 해당하는 이러한 지원책들은 대부분은 이제 G20 국가에서 이루어진 것입니다. 지금 보시는 그래프는 파리 플러스 5 행사에서 발표가 되었던 그래프입니다. 지금 보시면은 배출량이 이 경제 위기가 오면서 약간 줄어들었다가 다시 증가하는 것을 볼 수가 있습니다. 하지만 저희가 제대로 된 회복을 한다라고 하면은 이렇게 줄어든 배출량이 크게 증가하지 않도록 막을 수 있을 것입니다. 2030년 그리고 40년까지 그 성장의 아니면 증가의 속도를 둔화시킬 수 있을 것입니다. 그래서 많은 국가들이 이러한 녹색 회복 지원 조치를 마련한 것이 매우 중요합니다. 지금까지 전 세계적으로 이러한 녹색 부양책의 일환으로서 14조 US달러가 투입이 되었습니다. 그래서 전 세계 50개 대국에서 이러한 투자를 지원을 하고 있는데요. 그런데 이 14조 달러의 13%만이 이러한 장기적인 회복 조치에 투입이 되고 있습니다. 그래서 13%만이 장기적인 지원이고 나머지는 이제 다 중단기적이라고 할 수 있는데요. 그리고 14조 달러의 20% 미만이요. 다시 말해서 3,400억 달러 같은 경우에는 녹색 회복에 투입이 되게 됩니다. 지금 이 수치는 유넵에서 그리고 옥스포드 대학에서 2021년 3월에 발표한 보고서의 내용입니다. 코로나 바이러스의 록다운으로 인해서 이 탄소 배출량이 줄어들었습니다. 하지만 그렇다고 해서 이것이 지구 평균 온도 상승에 큰 영향을 온도를 막는 것에 있어서 큰 영향을 미치지는 못할 것입니다. 하지만 우리가 저탄소 기술이라든지 관행 그리고 기반 시설에 투자하고 탄소 집약적 산업을 구제하지 않는 그러한 코로나19 녹색 경제 회복 지원 조치를 하게 되면요. 기온 상승을 0.3도로 감소를 시키고 우리의 재앙적인 이런 기후 변화를 막기 위한 궤도로 다시 올라갈 수 있을 것입니다. 그리고 2020년부터 2030년까지 개발도상국의 기후금융기의 가치는 최대 23조 달러가 될 것이다 라고 추산이 되고 있습니다. 그런데 지금 보시면은 다양한 인프라라든지 아니면은 투자라든지 이런 프로젝트가 개도국에서 일어나고 있는데 동시에 지금 OECD 국가에서는 마이너스 채무 금액이 18조 달러로 됩니다. 매우 역설적이라고 할 수 있는데요. 지금 OECD 국가 같은 경우에는 마이너스 채무가 18조 달러가 되는데 그 반면에 개도국 같은 경우에는 실제로 저희가 이러한 돈을 인프라라든지 다양한 녹색 프로젝트에 많이 투자를 할 수 있다는 그런 기회가 있다는 것입니다. 그래서 기후 금융의 흐름을 증가시키는 것이야말로 기후 행동과 녹색 회복 지원에서 논리적이고 자연스러운 윈윈 방식이 될 수 있는데 사실 현실은 그러지 못하다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 친환경 투자는 더 높은 초기 자본 투자를 요구하고 회수 기간도 더 길기 때문에 사람들이 느끼기에 정책적, 기술적 그리고 운영적인 리스크가 더 많다고 느낄 수가 있습니다.
그리고 저희가 정부의 그런 돈을 자금을 활용을 하여서 또 민간 부분의 리스크를 완화할 수가 있는데요. 이런 것들을 저희는 이제 혼합 기후 금융 또는 혼합 금융이라고 합니다. 지금까지 혼합 기후 금융 같은 경우에는 주로 LDC라든지 아니면은 SID를 우회하여서 고소득과 중간소득 국가에게 혜택을 주었습니다. 그래서 온그리드 재생에너지 기술과 같은 성숙한 기술에 대한 민간 투자를 촉진을 시켰죠. 그래서 녹색 기후 기금뿐만이 아니라 뭐 개발은행이라든지 아니면 공공 투자 기관들의 그런 자금을 활용을 하여서 기후 투자를 확대해 나갈 필요가 있겠습니다. 녹색 지속 가능한 투자에 대한 니즈는 엄청납니다. 이러한 투자는 수익을 가져올 수도 있습니다. 그런데 조건이 있습니다. 현명하게 투자하고 또 혁신을 구가해야 되는데요. 즉 규제적 차원에서의 혁신이 있어야 되고요. 또 제대로 된 계획이 있어야 됩니다. 저희가 SDG에 대해서 계획을 할 때는 NDC와 관련된 계획도 함께 수립이 되어야 됩니다. 그래서 기후뿐만이 아니라 또 다른 분야에 있어서의 다양한 그런 계획들도 함께 통합을 하여서 생각을 해보아야 됩니다. 이를 통해서 정책을 실행을 했을 때 SDG도 달성을 하고 또 기후변화 목표도 달성을 할 수 있고 또한 지금 현재 같은 경우에는 코로나와 관련된 그런 문제들도 해결할 수 있습니다. 저희가 이런 통합적인 계획을 하게 되면요. 전체 필요한 투자의 40%까지 절감을 할 수가 있습니다. 그리고 또 제도를 혁신해야 될 필요가 있고요. 역량 강화를 하고 다양한 그런 조치들을 NDC라든지 부양책에 통합할 필요가 있습니다. 기술의 혁신도 매우 중요하고 금융 혁신도 중요합니다. 재정적 혁신 또는 금융 혁신이라고 하는 것에 대해서 말씀을 드리면은 ODA 측면뿐만이 아니라 NDB 측면에서 봤을 때는 어떤 소규모의 기술 지원금이 될 수도 있겠습니다. 그리고 또 민관 그 프로젝트에 대한 지원금이 예가 될 수가 있는데요. 모든 그런 이해관계자들이 함께 노력하는 것이 매우 중요하지만 특히나 이제 민간 기업에서 뭔가 담대하게 또 대담하게 이러한 녹색 투자에 아니면 녹색 분야에 투자하는 것이 매우 중요합니다. 저희 GCF에서는 다양한 혁신적인 금융기금 또는 금융상품을 마련하고 있습니다. 금융제도를 마련하고 있습니다. 그래서 이러한 접근성을 민간 기관이 가질 수 있도록 하는 것이죠. 그래서 융자뿐만이 아니라 또 자본 지원이라든지 아니면 보증을 또 제공을 해주기도 합니다. 그래서 내수, 국내 통화를 통해서 이런 리스크를 해칭할 수 있는 방법들 또는 수합 투자 등등 다양한 옵션들을 제공을 합니다. 그래서 이 기후 파이낸스 그리고 지속 가능한 파이낸스에 있어서 매우 중요한 것은 투자에 대한 또 리스크를 해칭할 수 있어야 합니다. 제 발표 내용은 책자에 나와 있기 때문에 이 프로젝트와 관련된 상세한 내용은 추후에 참고를 하시면 되겠습니다. 지금 보시다시피 이 프로젝트 같은 경우에는 지역 차원에서 그리고 또 민간 차원에서 다양하게 진행이 되었는데 사실 도시라든지 아니면 지방이라든지 이러한 지역들에서 금융에 대한 접근성을 보장받는 것이 쉽지가 않은 상황입니다. 자, 저희 GCF는 인천 송도에 위치하고 있습니다. 언제 한번 방문해 주시고요. 방문해 주시면은 저희의 다양한 사업 현황 또 결과에 대해서 공유할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠고요. 그리고 143개 회원국이 있습니다. 이러한 회원국에 대한 한국의 지원도 진심으로 감사드립니다. Thank you, Dr. Oyun. 네, 오윤 박사님 감사합니다. 녹색 기후 기금에서는 대출량을 저감하고 또한 SDG 달성을 위한 다양한 그 경로를 또 제공을 하고 있습니다. 또한 포스트 코로나 시대의 부양책에 있어서 우리는 제대로 된 회복을 해야 한다라는 말씀을 해주셨는데요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다.
자, 그러면 이제 국가별 사례에 대해서 공유하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 국가는 덴마크인데요. P4G, Partnering for Green Growth and Global Goals의 가장 적극적인 파트너이기도 합니다. 자, 그러면 토마스 앵커 크리스텐슨 덴마크 기후 대사님을 모시도록 하겠는데요. 덴마크의 기후 외교 사례에 대해서 말씀해 주시도록 하겠습니다. 자, 그러면 크리스텐슨 대사님. Thank you very much, 발표 Mr. 부탁드립니다. Basanjaf, and thank you to the 예, UN 저자님 in 감사합니다. Korea and 또 to the Korean hosts UNOSD for 감사 organizing this 말씀드리고요. conference and 또 inviting Denmark 한국의 to 주최 측에게 present. 본 I 컨퍼런스를 would personally 개최해 have 주시고 wished 또 to be with 덴마크를 you in 초대해 주셔서 person, 감사 말씀드립니다. I 사실 hope 제가 that everybody 개인적으로는 is safe 직접 갈 수 and, 있으면 참 doing 좋았을 well 거라 despite 생각하는데 of the pandemic. 어쨌든 다들 모두 안전하시기를 바라고요. 또 저희도 팬데믹 이후로도 잘 지내고 있습니다. 저희가 파트너 한국과 함께 파트너로 협력을 하면서 또 P4G 정상회의를 실현을 하게 되었고 그래서 또 굉장히 긍정적으로 이루어지게 되어서 매우 기쁩니다. 사실 덴마크가 2018년도에 초대 P4G 정상회의를 개최한 바가 있습니다. 자, 그리고 이번에 또 한국 측과 함께 지금 진행되고 있는 2차 P4G 정상회의를 이제 온라인으로 개최를 하게 되었고요. 그리고 또 일요일, 월요일까지 정상회의, 본회의가 개최가 될 것인데요. 자, 그리고 또 오윤 국장님께서도 또 한국에서 이런 팬데믹에도 불구하고 그린 뉴딜, 이 그린 딜을 시행하는 것에 대해서 높이 평가한다고 말씀드렸는데 저도 마찬가지입니다. 또 그런가 하면은 탄소 중립성 발표라거나 또는 이 탄소와 관련된 수출 중단 등과 같은 이러한 일련의 조치에 대해서 저희도 환영하는 바입니다. 자, 그리고 또 한국에서 GCF 호스트 역할을 해서 매우 기쁘다고 생각을 하고요. 또 이를 통해서 한국에서도 지속적으로 지속가능 개발의 아젠다를 추진하는 그런 강력한 동력을 걸어주신 데 감사의 말씀을 드립니다. 자, 그러면 제가 이제 이 정도로 인사의 말씀을 드리고 오늘 제게 주어진 주제인 덴마크의 사례에 대해서 말씀드려보도록 하겠습니다. 자, 오늘 제가 말씀드릴 내용은 덴마크의 국가 그리고 또 글로벌 차원에서의 기후 행동입니다. 그런데 저는 이 기후 행동과 또 SDG에 대해서 한번 연결을 지어서 말씀드려 보도록 하겠는데요. 왜냐하면 기후 행동을 연결을 예를 들면 이제 기후 행동을 한번 또 세분화해 보게 된다면 그러면 또 이것이 SDG로 연결이 되기도 할 것이고 또 동시에 우리가 기후 행동에 대해서 예를 들면 뭐 교육이나 보건 또 도시 개발 인프라 등등과 같은 이러한 세부적인 항목으로 나누어서 보지 않는 한 이 기후 행동이 얼마나 기후에 대해서 효과적인 영향을 미치는지를 알 수가 없기 때문에 그래서 세부적으로 보면서 그리고 이것을 또 SDG와 연결을 지어서 말씀드려 보도록 하겠습니다. 자, 덴마크에게 있어서 어떻게 보자면은 좀 저희가 다른 길로 가게 되었었던 이 출발점은 IPCC의 보고서다라고 할 수가 있겠습니다. 자, 그래서 지금 이대로 간다면 우리가 파리 협정의 목표를 달성할 수 없을 것이다 라고 했었던 것이고요. 자, 그래서 결국은 또 예를 들면 2도 이내를 억제를 하는 것이 아니라 그보다는 2도가 아니라 1.5도 이내로 억제를 해야지만 안전하다라는 보고서였다라고 할 수 있겠습니다. 자, 그래서 또 덴마크의 경우에는 바로 이런 과학적 근거를 토대로 하여서 그래서 우리 나름대로 이 1.5도 이내로 억제를 하기 위해서 해야 하는 것이 무엇인가에 대해서 분석을 하고 그래서 이와 관련된 계획을 세웠다라는 것입니다. 자, 그래서 또 전 세계적으로는 한 2도에서 3도 정도 억제의 방향으로 나아가고 있지만 근데 또 이제 앞서서 오윤 박사님께서도 말씀을 하셨듯이 이보다 좀 더 강화해서 그래서 이를 더 억제할 필요가 있다고 생각을 합니다. 또 그러다 보니까 이제 많은 국가들도 이 파리 협약과 관련된 이들의 의무를 이제 NDC로 구체화하는데요. 그래서 또 저희는 한국의 2030 NDC에 대해서도 기대하고 있습니다. 제가 알고 있기로는 문재인 대통령께서 캅 26
이전에 발표를 할 것이다라고 하셨기 때문에 아마도 올 하반기쯤에는 발표가 될 것이라 생각하는데 어쨌든 이를 기대하고 있습니다. 어쨌든 덴마크에서는 이에 대해서 또 과학적인 근거를 통해서 저희가 목표를 설정을 하였고요. 그리고 또 유닛 갭 리포트를 토대로 하여서 그래서 이 목표를 달성하려면 그러면 2030년까지 연 배출량, 즉 탄소 배출량을 6에서 8도 정도 매년 감축을 해야지만 우리가 2050년까지 1.5도 상승 이내로 억제할 수 있을 것이다라는 결론을 내렸습니다. 자, 사실 팬데믹이 또 경제적으로는 굉장히 큰 영향을 미쳤는데, 자 그런데 그래서 이제 이때는 사실 좀 탄소 배출도 감소를 했었습니다. 하지만 다시 이제 팬데믹에서 서서히 벗어나면서 또 경제 활동을 재개하고, 그리고 사실 우리가 앞으로 10년 동안 경제 활동을 계속 락다운 할 수는 없는 것 아니겠습니까? 자 그래서 결국은 우리가 경제 변혁이 필요하다라는 것이고요. 단지 덴마크처럼 작은 나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 경제 대국에서도 경제 체제 자체를 바꿔나갈 필요가 있다고 생각을 합니다. 일단 덴마크의 경험을 말씀드리자면 저희는 경제 성장과 에너지 소비로부터 디커플링을 했습니다. 그리고 또 온실가스 배출과도 디커플링을 하였고요. 자, 그래서 저희의 전망을 보게 된다면 제가 1990년이 저희의 베이스라인인데 이때부터 보게 된다면 우리의 GDP는 그때 대비 60% 증가를 하였고 같은 시기에 배출량은 40% 감소하게 되었습니다. 자, 그리고 신임 덴마크 정부 2년 전에 새로이 수립한 목표가 있는데요. 2030년까지 탄소 배출을 70% 감축한다라는 것입니다. 그래서 이에 대해서는 또 광범위한 정치적인 합의가 있었고요. 그래서 그 후 1년 전에 이것이 또 법제화되기도 했습니다. 그래서 이 법에 따라서 또 다양한 이행 트랙이 마련이 되었고요. 뿐만 아니라 또 매년 저희가 이 투명성과 책임성에 대해서 추적을 하는 사이클도 있습니다. 이에 대해서 제가 잠깐만 설명을 드리자면요. 일단 이 저희의 기후법에서 보게 된다면 그러면은 일단 매 2월 덴마크 기후변화협의회, 독립적인 협의회인데 이 덴마크 기후변화협의회에서 내년 회계연도에 대해서 권고사항을 마련해야 됩니다. 그러면 4월에 기후 현황에 대해서 분석을 하고 그리고 또 전망을 해야 됩니다. 그러니까 다시 말해서 지난 한 해 동안 있었던 다양한 조치에 대해서 어떠한 영향이 있었는지를 분석을 하고 전망을 준비를 해야 되고, 그래서 이제 이러한 보고서를 통해서 그러면은 9월에 연 기후 행동 계획을 정부가 마련하여서 이것을 의회에 제출을 하게 됩니다. 자 그러면 저희가 또 양자 또 다자 간의 협력을 통해서 이제 이러한 기후 행동 계획이 마련이 되는 것이고요. 자 그러면 이제 국가 기후 행동 계획은 국가 예산 절차에 반영이 됩니다. 저희가 12월에 국가 예산을 확정을 하게 되는데, 자 그러면 이와 관련해서 또 대정부 질문을 갖는 시간이 있는데, 그래서 이제 이때 이에 대해서도 함께 검토를 하게 됩니다. 자 그래서 그 다음에 또 내년 2월에 다시 시작을 하게 되는 것이죠. 자 그래서 이 사이클이 앞으로 10년 동안 매년 계속 반복을 해야 되는 것이고요. 그래서 어떻게 보자면 이것이 이런 책임성 문제에 대해서 굉장히 획기적으로 바꿔놓았다라고도 할 수가 있겠습니다. 자 그러면 이러한 액션과 관련해서 저희 액션과 관련해서 말씀드리자면요, 2030년까지 70% 감축한다라는 것이 저희의 새로운 의무입니다. 아까도 말씀드렸지만 저희가 사실 지금까지 벌써 40%를 감축을 했는데, 그래서 30%를 추가로 감축해야 된다라는 것이고요. 자 그리고 또 정치적인 합의도 있는데, 우리가 2025년까지는 50% 감축을 달성한다라는 겁니다. 그리고 또 기후 중립성을 2050년까지 달성한다라는 것을 목표로 하고 있고요. 자 그래서 또 의회에서도 합의한 우리의 행동 계획에 따르면 다음과 같은 6개의 이행 경로가 있습니다. 건물, 에너지와 산업, 또 폐기물 관리, 순환 경제, 또 도로, 교통, 농업,
과세 분야인데요. 자, 그래서 또 각각의 경로에 대해서 구체적으로 계획을 마련해 놓았습니다. 그래서 이를 통해서 결국 각 분야별로 리에너지를 하게 되는 겁니다. 예를 들면은 이 에너지 앤 인더스트리 이 분야에서 보게 된다면 저희는 2028 또는 그 전까지 바로 이 에너지와 관련하여서 그래서 이제 100% 신재생 에너지를 전환을 하는 등 이 에너지 분야를 완전히 바꿔놓는 것을 목표로 하고 있습니다. 그래서 이것이 이루어지고 나면은 아마도 저희가 또 추가적인 10기가와트 정도. 그래서 지금 전력의 픽 수요의 100% 정도에 해당이 되는 게 바로 10기가와트인데요. 자, 그런데 아마도 또 저희가 해안가에 있는 새로운 에너지 섬에다가 또 10기가와트를 추가로 신재생 에너지원을 설립할 수가 있습니다. 이렇게 하게 됨으로써 저희가 또 잉여 전력을 확보를 하여서 그래서 그린 수소를 생산하거나 또는 잉여 전력을 수출을 할 수도 있을 것입니다. 아니면은 또 항공이나 또는 뭐 중공업을 위해서 친환경 연료를 생산하기 위해서 바로 이러한 에너지 섬에 대한 이 10기가와트를 추가로 설립하게 될 것이고요. 자, 이렇게 하게 됨으로써 아마 이때쯤 되면 저희가 미래를 위한 에너지 카파시티는 충분히 확보를 했을 것이고 여기에 더해서 그린 수소 생산 설비 또 그 외에도 덴마크의 산업이나 또는 기업들이 지속적으로 앞서 나아가면서 바로 이러한 글로벌 그린테크 산업에서 지속적으로 선두적인 역할을 할 수 있도록 하는 기반을 마련할 것이라고 생각합니다. 이에 대해서는 제가 나중에 좀 더 말씀드리도록 하겠고요. 자, 그래서 이제 이러한 과정에서 또 정부가 글로벌 기후 행동 전략을 수립을 했습니다. 이것은 범정부 전략인데요. 그래서 8개 부처가 함께 하는 전략인데 이와 관련된 위원회에서 제가 위원장을 맡고 있습니다. 그래서 저희가 대사들과도 대사관들이나 또는 정부 간 협력을 통해서 이러한 전략을 계속 수행을 해 나갈 것이고 그리고 또 전 세계 전 세계 진출한 덴마크 기업들과도 이러한 전략에 대해서 함께 이행을 해 나가고 있습니다. 자, 그리고 또 민간 분야와 관련해서 정부에서는 13개의 민관 협력을 만들어냈습니다. 그래서 이제 모든 분야에서 참여를 하고 있고요. 그래서 이제 각 분야별로 또의 70% 감축이라는 목표에 일조하기 위해서 각각의 분야에서도 이와 관련된 목표를 수립을 하였습니다. 그리고 또 규제에 대해서도 의견을 제기를 하였는데요. 정부로부터 더 규제 강화가 필요한지 아니면 더 나은 규제가 필요한지 그리고 또 이것은 EU 차원에서 필요한 것인지 또는 국가 차원에서 필요한 것인지 아니면 글로벌 차원에서 필요한 것인지 예를 들면 운송과 관련해서는 뭐 IMO 차원에서의 규제가 필요한 것인지 등등에 대해서 의견을 제기하게 되는 것이고 그리고 또 인센티브 구조가 어떻게 이루어져야지만 좀 더 좋은 성과를 이끌어낼 것인가 등등에 대해서 머리를 맞대고 고민을 하는 것입니다. 아까도 말씀드렸지만 이것은 범정부 역할이지만 또 동시에 전 사회적인 범사회적인 노력이다라고도 할 수 있겠습니다. 그래서 바로 이러한 에너지 이 파트너십 같은 경우에는 덴마크의 이 그린 유틸리티인 호스테트에서 이끌고 있고요. 제가 알기로는 또 이 회사가 한국에도 진출했는데 어쨌든 이런 식으로 저희가 모든 당사자들과 함께 협력을 하여서 그래서 이러한 기후 행동에 대해서 함께 우리가 조치를 취해 나가고 행동으로 옮기는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 또 우리의 이 탁월한 분야를 말씀드리자면요. 풍력이라거나 데이터 센터, 바이오 에너지, 파워 투 X 그리고 탄소 포집 활용 저장 등등의 분야에서 저희가 국가 차원에서 그리고 또 국제 차원에서 지속적으로 협력을 해 나가고 있습니다. 자, 그리고 이러한 친환경 전략과 관련하여서 이러한 글로벌 클라이밋 액션 전략과 관련하여서 덴마크에서는 지금 현재 16개의 정부들과 함께 협력을 하면서 에너지 트랜지션을 어떻게 이루어낼 것인가에 대해서 협력하고 있습니다. 예를 들면 신재생 에너지를 확대를 하여서 이를 전력망으로 연결을 시킨다거나 또는 이를 온라인화하는 데 있어서 어떠한 상황이 필요한가, 어떠한 환경이 필요한가, 그리고 또 신재생 에너지를 활용하면서도 에너지 안보를 어떻게 계속 담보할 수 있을 것인가. 예를 들면은 바람이 많이 부는 날에는 그 덴마크의 전력망에서 필요한 전력의 99%를 풍력으로 공급할 수도 있고요. 사실 많은 나라에서 아직 이뤄내지 못했는데 덴마크에서는 그렇게 냈다라는 것이고 그래서 덴마크 엔지니어들은 바로 이러한 성과에 대해서 또 다른 나라들 예를 들면 한국과 같은 나라들의 동료들에게 이런 성과에 대해서 공유를 하고자 합니다. 자, 그리고 또 저희는 보다 취약한
계층을 위해서 이 저금 역량을 강화를 하기 위해서 노력을 하고 있는데요. 이에 대해서는 또 지금 현재 의회에서도 향후 전략에 대해서 논의를 하고 있습니다. 그래서 바로 이러한 적응에 대해서 좀 더 강화하고자 하는 전략을 가지고 있고, 또 뿐만이 아니라 기후 및 SDG와 관련된 펀딩, 이런 이 자금 지원, 또 이러한 자금 지원을 위한 협력을 더 강화하자라는 협의를 하고 있는데요. 그래서 저희가 이제 이것이 조만간 완료가 되면 그러면은 글래스고에서 열리게 되는 COP26에서 덴마크가 또 굉장히 좋은 발표를 할 수 있을 것이라 생각을 합니다. 또 그런가 하면은 덴마크에서는 또 몇 년 전에 이 전 세계적으로 500억 달러를 바로 이러한 그린 분야에 대해서 투자를 하겠다라는 그런 글로벌 약속이 있었는데, 자 그래서 또 덴마크에서도 예를 들면 기관들, 예를 들면 연기금이라거나 이제 이러한 기관들도 이제 이에 대해서 바로 그린 분야에 대해서 투자를 하고 있고, 그리고 또 영국이나 또는 다른 유럽 국가들하고도 협력을 하여서 그래서 이런 연기금들도 바로 이 그린 분야에 투자를 해 나가고 있습니다. 그렇게 하게 됨으로써 이 오윤께서도 말씀하셨듯이 GCF가 하는 일에 있어서 바로 이러한 이 그린 금융에서의 리스크를 제거하는 노력을 해 나가고 있다라는 겁니다. 자, 그리고 또 마지막으로는 이런 그린 솔루션을 또 전 세계에 적용하도록 하는 것, 이와 관련해서도 저희가 민간 분야와 함께 협력을 해 나가고 있습니다. 자, 그리고 또 좀 더 말씀드리자면요, 다들 아시겠지만 중국이 이제 전 세계 최대 탄소 배출 국가가 되었습니다. 그래서 그 다음으로는 미국, 유럽, 인도 순서인데요. 저희는 중국과도 긴밀하게 협력하고 있습니다. 에너지 전환과 관련하여서 협력을 하였고, 그래서 저희의 경험을 공유를 했었던 것이죠. 그래서 석탄의 활용, 그리고 또 석탄, 탈석탄에 대해서도 저희가 말씀드렸고, 어쨌든 이 차트에서도 보시다시피 중국이 최대 배출 국가이고, 그리고 또 그 외에도 굉장히 많은 나라들이 주요 배출 국가다라는 것을 볼 수가 있습니다. 일본, 인도네시아, 한국 등등도 포함이 되어 있고요. 아마 한국이 전 세계 7위일 것입니다. 그래서 우리의 양자 관계가 바로 이렇게 많은 국가들과 이루어지고 있다라는 겁니다. 저희는 컨설턴트를 활용하는 것이 아니고요, 덴마크 에너지 에이전시가 협력을 합니다. 그래서 여기에서 바로 이런 대외 협력 조직을 별도로 마련하여서 그래서 이제 이러한 많은 나라들과 양국 간의 협력을 하고 있고, 그리고 또 바로 덴마크에서의 에너지 밸류체인의 사례에 대해서도 공유를 하면서 함께 협력을 하고 있습니다. 그래서 바로 이런 피어2피어 대외 협력을 통해서 또 제가 신뢰를 계속 구축해 나가고 있고요. 또 그런가 하면 저희는 SDG 7 챔피언이기도 합니다. 덴마크가요. 그래서 특히나 아프리카 국가들, 남아공을 제외한 아프리카 국가들을 보게 되었을 때 사실 전 세계에서 차지하는 탄소 배출량은 0.7%에 불과하지만, 그럼에도 불구하고 지금 현재 보았을 때 바로 이러한 저에너지 소비에서 또 화석 연료를 거치지 않고 신재생 에너지의 소비로 도약할 필요가 있다고 생각을 합니다. 사실 이 화석 연료라는 것이 관련된 설비나 인프라는 오히려 신재생 에너지보다도 설립하는데 더 시간도 오래 걸리고 비용도 많이 걸리는 것입니다. 자, 그리고 또 지금 현재 이산화탄소에 집중을 하고 있지만 또 그 외에도 메탄과 질소산화물에 대해서도 이 배출을 감소시키기 위해서 노력을 하고 있고요. 그래서 이에 대해서는 저희가 자연 기반의 솔루션을 마련하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 바로 저희가 지금 현재 석탄에 대해서 가장 주력하고 있는데, 기후 변화의 제1의 원인이 바로 석탄이기 때문입니다. 그래서 저희는 가장 또 급진적으로 바로 이 석탄에 대해서 노력을 기울이고 있고, 또 앞서서 사무총장께서 말씀하셨지만은요. 그래서 OECD 국가들도 그렇지만은 저희 덴마크의 경우에도 2030년 언저리에는
이 the rest 화력 of the world by 발전소를 2040. 폐쇄를 하고자 노력을 When 하고 we look at 있습니다. the 그리고 아마 2050 다른 나라들은 scenario, 2040년을 목표로 하고 있는 것으로 알고 있고요. fossil fuels 자, need 그리고 to 이제 be 향후의 phased out 목표를 in 보게 most 된다면 sectors. 화석 There will 연료를 still be some gas left 대부분의 분야에서 abated 다 by carbon capture and 완전히 storage in cement 사용을 and steel. 중단하도록 해야 될 것이고요. 물론 이제 일부 our 분야, 예를 들면 technology 시멘트나 development, but 철강 also 분야에서는 the 활용할 work 수가 we 있지만 do with 그러한 our 경우엔 private 탄소 sector 포집 very much 등과 focused 같은 on driving 방식으로 that 재활용하는 것도 transition. 고려할 수 있을 것으로 생각을 합니다. 그래서 Let 저희는 me end 인간 here and 협력을 thank you 통해서 very 바로 much for 이러한 your 전환을 attention. 지속적으로 이끌어 나가는 것을 목표로 하고 있습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Ambassador Christensen. 예, 크리스텐슨 for 대사님 walking 감사합니다. us through the detailed program of 덴마크의 Denmark's global climate 글로벌 action 기후 strategy. 행동 전략의 And 세부적인 more 내용까지 importantly, 소개해 주셔서 for 감사의 말씀드리고요. approaches and leadership, global 또한 leadership, 덴마크가 Denmark 보여주고 has- 있는 Denmark 바로 이 has taken. 기후 행동에 Indeed, 있어서 글로벌 no one 리더십에 should be 대해서도 behind 감사의 the race 말씀을 드립니다. to 실제 zero. 우리가 넷 제로로 나아가는 데 있어서 그 Let me 어느 now 누구도 invite 소외되면 안 된다고 Dr. 생각합니다. Our next speaker, Dr. 다음 Mark 연사를 Oliver 모시도록 Pahl, 하겠습니다. 마크 Secretary 올리버 General of 팔, German Council 독일 for 지속가능 Sustainable 발전 Development. 협의회 Connected online to share 사무총장님이십니다. with us 온라인으로 intervention 접속하고 with 계신데요. insights on sustainable 오늘 development, 지속가능한 개발, climate 기후 policies, 정책과 recovery 회복 plan 계획에 대한 of Germany. 인사이트를 독일의 Dr. 사례에 Pahl, 비춰 제공해 the floor is 주시겠습니다. 발표 부탁드립니다. Thank you. It's a pleasure to be with you. 여러분 안녕하십니까? And I'm very happy to contribute to this conference. 오늘 컨퍼런스에 참석할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. I hope you can see my presentation and 제 발표가 잘 I'm impressed 보이시길 by 바라고요. the contributions from different international and national actors in 그리고 Korea 여러 to bring 국내외 forward 전문가들이 sustainable 함께 development 모여 and 지속 climate 가능한 목표와 protection at the 또한 same time. 기후 And I 변화 would like 대응에 to 대한 elaborate a little 논의를 bit, on 한다는 German 점이 매우 example. 고무적이라고 생각이 되고 오늘 And, 저는 독일의 speaking as 사례를 the Secretary 발표하도록 General of 하겠습니다. the German Council for 독일 지속 가능 Sustainable 발전 Development, 협의회의 bringing in, 사무총장으로 현재 재직을 on the 하고 one 있고요. hand side, the government perspective, we are advising the national 또한 government, 저희는 연방 but also 정부에 bringing in the 이 perspective 현안과 of our 관련해서 다양한 members coming 자문을 from 제공하고 various parts of 있습니다. society. 또한 저희 발전 협의회의 I will, 회원국들은 elaborate, 여러 분야에서 my 활동을 하고 있는데 이런 contribution, 회원들을 in 위한 different 조언도 하고 stages, 있습니다. starting with the German National Development Strategy for Sustainable 먼저 Development, 독일의 our 지속 role as 가능한 council, 개발 and 전략에 then 대해서 coming 말씀을 to the 드린 다음에 details of 우리 협의회에 the 대해서 synergies 간략하게 between 설명을 sustainable 드리고 development 그리고 and 지속 climate 가능한 protection. 개발과 기후 보호에 있어서의 시너지를 First, 어떻게 I would like to 달성하고 introduce 있는지 the 말씀을 German 드리도록 하겠습니다. National Sustainable Development 먼저 Strategy to 독일 you, 연방 정부의 which 지속 가능한 is 개발 전략에 already 대해서 20 years 말씀을 old, 드리도록 by 하겠습니다. this year. 이미 So 올해로서 it was started 20주년을 before the 맞이하였습니다. Rio+10 summit in 2002. 2002년도에 저희가 이제 수립을 하였고요. 독일 정부에서 올해 2월에 새로운 전략을 또 발표를 하였습니다. 그런데 이것은 하나의 SDG만을 다루는 것이 아니라 우리가 변화를 꾀할 수 있는 특히 다양한 분야들을 어떻게 조화를 하여서 SDG를 달성할 수 있을지를 담은 전략입니다. 이러한 부분들을 저희는 변화 분야라고 하는데 변화를 꾀할 수 있는 분야라고 하는데요. 이것이 기후변화라든지 에너지 전환과도 연계되어서 생각되어질 수 있다고 생각이 됩니다. 기후변화와 예를 들어서 순환경제 간의 시너지도 발생할 수 있다고 생각이 되고요. 또한 기후변화와 생물 다양성 간의 시너지도 발생할 수 있다고 생각이 됩니다. 그래서 다양한 분야를 저희가 함께 통합을 하여서 시너지를 낼 수 있다고 생각이 됩니다. 이런 것을 일컬어 저희는 통합적인 방법이라고 하고요. 그리고 코로나의 여파로 인해서
물론 전 세계가 타격을 받았습니다만 이러한 코로나의 여파로 인해서 또 저희가 새로운 어떤 독일 내 전략을 짤 수가 있었습니다. 그렇다면 다음으로는 간략하게 저희 지속가능 발전 협의회의 조직 체계를 보여드리도록 하겠습니다. 지금 보시다시피 조직도가 조금 복잡한 것을 보실 수가 있는데요. 특히 지속가능 발전 협의회 같은 경우에는 앞서 말씀을 드렸듯이 정부에게 정책 조언을 해주고 있고요. 또한 다양한 대중 활동도 하고 있습니다. 그리고 내부적으로 어떤 시범 사업들도 지역사회 차원에서 실행을 하고 있습니다. 그래서 저희는 이론만 다루는 또는 연구만 하는 그런 기관이 아니라 어떤 실질적인 다양한 업무들도 함께 진행을 하고 있습니다. 저희 협의회에는 50여 개의 회원이 있습니다. 앙겔라 메르켈 총리가 임명한 회원이들이고요. 그리고 이러한 협의회 회원들은 비슷한 그런 분야에서 일을 하고 있습니다. 그리고 또 여러 차례 다양한 분야를 아우르고 있습니다. 그래서 민간 기업뿐만이 아니라 시민사회 대표자들도 있고요. 또한 학계를 대표하는 회원들도 있습니다. 그것뿐만이 아니라 NGO라든지 아니면 지자체 대표들도 함께 일을 하고 있습니다. 그래서 사회 전반 각계각층의 인사들을 대표하는 그런 협의회라고 보시면 되겠습니다. 저희가 집중적으로 다루고 있는 주요 이슈, 현안에 대해서 말씀을 드리고요. 그리고 저희가 어떠한 측면에서 정부에게 제언을 하고 어떤 분야에서 정부에게 정책 조언을 하고 있는지를 보실 수가 있습니다. 식품 체계와 관련해서도 제언을 하고 있고요. 그리고 또 올해 9월 같은 경우에는 특히 기후 변화와 관련해서 사실 그 식품 분야 같은 경우에는 이산화탄소 배출량이 매우 높은 많은 그런 부문이기도 합니다. 그래서 저희가 식품 체계와 관련해서 또 식품 체계의 뭔가 지속 가능성을 담보하기 위한 다양한 연구들을 진행을 하고 있는데요. 앞서 말씀을 드렸지만 이런 부분과 관련해서 정부한테 조언을 해주고 이것뿐만이 아니라 공급망과 관련해서도 노력을 하고 있습니다. 특히 팬데믹이 닥치면서 다양한 여러 글로벌 공급망의 차질이 빚어지게 되었습니다. 그리고 지금 현재 독일에서는 이 공급망의 지속 가능성을 향상하고 도모하기 위한 법안이 의회에서 채택을 앞두고 있습니다. 그리고 마지막으로 저희가 다루고 있는 분야는 바로 금융과 관련된 부분입니다. 국가 차원에서뿐만 아니라 유럽 차원에서 이런 문제들을 다루고 있습니다. EU 기관들 같은 경우에는 특히 다개년 금융 프레임워크를 구축을 하여서 실행을 하고 있습니다. 그래서 독일이 의장국이었던 작년에 또 한번 수립이 되었는데요. 특히 이 프레임워크에는 회복과 관련된 다양한 지원책이 포함되어 있습니다. 그래서 7,500 유로를 향후 몇 년 동안 지원하는 것을 골자로 하고 있습니다. 특히 이러한 부분은 에너지 전환 또는 기후 전환에 있어서 매우 중요한 부분입니다. 또한 저희는 글로벌 활동도 하고 있습니다. 최근에 저희는 보고서를 발간을 하였는데요. 전 세계의 SDG 자문 기구들을 비교 분석하였습니다. 그래서 저희가 국가 지속 가능한 개발 자문위원 또는 자문기구를 만들 수 있는 다양한 어떤 경로 그리고 방안들에 대한 연구를 진행을 하였는데 이러한 연구 내용을 담은 보고서를 발간하기로 하였습니다. 한국 같은 경우에는 글로벌 활동들을 많이 하고 있는데요.
green partners in this global 그런데 forum. 지금 제가 말씀을 드렸던 이런 글로벌 포럼 같은 경우에는 한국에서 좀 참여가 저조한 편입니다. 그래서 이러한 글로벌 포럼에 한국의 많은 그런 경험을 제공해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 한국이 국가적으로도 많은 부분들을 하고 있지만 국제적으로도 많은 경험과 고견을 공유해 주셨으면 좋겠습니다. 지속 가능한 개발과 또한 기후 보호 간의 절충 트레이드오프에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 앞서 말씀을 드렸지만 기후 보호라고 하는 것은 독일의 지속 가능한 개발 전략에 있어서의 핵심 골자입니다. 20년 전 저희가 전략을 수립했을 때도 그래 했고요. 그리고 오늘날 특히 새로운 변화가 많이 일어나고 있는 상황에서 이러한 기후 보호는 그 어느 때보다도 중요해졌습니다. 저희가 현재 하고 있는 것 중에 하나는 바로 모니터링 프로세스를 구축하는 것입니다. 이미 덴마크 연사께서 덴마크의 기후 전략에 대해서 설명을 해주셨는데요. 그리고 기후 보호라고 하는 것은 다양한 또 다른 그런 지속 가능한 개발 목표와도 연관돼 생각해 볼 수 있습니다. 특히나 우리가 새로운 조치가 필요한지 아니면 어떤 방향으로 나아가고 있는지를 모니터링하는 것이 매우 중요합니다. 이런 진척 사항들에 대해서 모니터링을 하고 그리고 지금 목표에 미달한 그런 지표들을 파악하는 것이 매우 중요합니다. 목표 미달 지표들을 저희는 오프 트랙 인디케이터라고 하고 있습니다. 그래서 최종 에너지 생산성이라든지 1차 에너지 소비, 온실가스 배출량 감축량 이런 부분들을 저희가 계속해서 긴밀하게 모니터링을 하고 있는 것입니다. 지난 몇 년간 내 사례를 보면은 2019년에 저희는 독일의 첫 번째 기후 대응법을 수립을 하였습니다. 이러한 기후 대응법이 입회를 통과를 함으로써 좀 더 기후 변화와 관련된 좀 확실한 프레임워크를 구축할 수 있었고 또 민간 투자를 유치할 수 있었습니다. 그리고 또한 기후 행동 프로그램을 수립을 하여서 이러한 이러한 프로그램들을 모든 분야, 에너지라든지 교통, 또 건축 등의 다양한 분야에서 실행할 수 있었습니다. 독일 같은 경우에는 국제적으로 이 재생에너지법으로 잘 알려져 있습니다. 이 재생에너지 법안 마련 같은 경우에는 이미 오래전부터 진행이 되었던 것이고 이 법이 통과되면서 많은 국가들이 이를 뒤따르고 있는데요. 지금 현재 저희가 하고 있는 것 중에 하나는 바로 이 재생에너지 법을 개정하는 것입니다. 시간이 지나면서 이 법이 점점 더 상황이 점점 더 복잡해졌기 때문에 이러한 복잡한 상황을 좀 더 잘 반영하는 법을 마련하고자 하는 것이고요. 그리고 재생에너지 설치 등과 관련된 부분들을 개정을 하려고 하고 또 재생에너지 확대, 생산의 중요성을 잘 알고 있기 때문에 이러한 법 개정이 이루어질 것이고요. 사실 저희 독일 같은 경우에는 덴마크만큼 해상 재생에너지에 집중한다라기보다는 이 내륙 아니면은 육지 재생에너지 생산에 더 많은 강점을 갖고 있습니다. 물론 해상에너지 부분도 함께 다루고 있습니다. 독일에서는 지난 2년 동안 점진적으로 석탄 사용을 줄여나가고 있습니다. 2038년이 되면 마지막 석탄 화력 발전소가 가동을 중단하게 됩니다. 덴마크의 연사님께서도 2030년
목표에 대해서 말씀해 주셨는데요. 그래서 지금 전 세계 학계에서는 이제 2030년까지 석탄 폐지를 조금 목표로 하고 있는데 지금 현재 독일 같은 경우에는 there was not enough consensus also with regard to the social 이 consequences of this phase out. 석탄 폐지와 관련해서 어떤 사회적인 컨센서스가 조금 늦게 이루어진 경우입니다. 그래서 조금 더 빨리 진척을 보았으면 좋겠지만 어쨌든 저희가 9월에 또 선거가 예정이 되어 있습니다. 앙겔라 메르켈 총리가 이제 퇴임을 하시게 되죠. 그래서 총선 이후에 새로 이제 신임 총리가 수상이 어떠한 정책을 펼쳐나갈지 봐야 되겠습니다. 만약에 녹색당이라든지 아니면은 녹색 어떤 정책을 중시하는 당이 집권을 하게 되면은 이런 부분에 있어서의 가속화가 있을 수 있고요. 아니면은 저희가 뭐 연립정부 이런 가능성도 모색을 해볼 수가 있는데 어쨌든 9월 이후에 모든 것들이 좀 더 더욱더 명확해질 것 같습니다. 특히 석탄 폐지와 관련해서는 더더욱 그렇습니다. 그리고 중요한 것은 이러한 기후 법에서 이 탄소 가격과 관련된 조항이 삽입이 되었다는 것입니다. 그래서 국가 차원에서 다양한 분야를 아르게 되고요. 그래서 모빌리티라든지 특히 모빌리티 같은 경우 다양한 그런 분야에 있어서 이러한 탄소 가격제가 또 도입이 되었습니다. 독일 같은 경우에는 글로벌 기후 기금 활동을 열심히 하고 있습니다. 그것뿐만이 아니라 다른 국제 기금과도 함께 협력을 하고 있고 또한 지속 가능한 금융에 대해서도 많은 관심을 갖고 있고 활동을 하고 있습니다. 앞서 발표자께서도 말씀해 주셨지만 지금 금융 부분에 있어서의 많은 그런 노력이 필요합니다. 특히 금융기관들이 또 금융회사들이 자사의 전략을 좀 더 지속 가능한 방식으로 수정하는 것이 중요하겠죠. 맞춰나가는 것이 매우 중요하겠죠. 그리고 지난 몇 주간의 상황에 대해서 잠시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 독일 연방 헌법재판소에서 판결이 있었습니다. 판결의 내용은 이제 정부에게 하는 하는 발언인데요. 이 정부의 감축 목표가 야심차지 않다, 높지 않다라는 것이었고, 그래서 내년을 위해서 다시 이 부분을 재검토를 해야 된다라는 것입니다. 그리고 유럽 차원의 그린 딜이 도입이 되었었습니다. 새로운 폰더라이저 새로운 EU 집행위원님께서 2019년에 EU 그린 딜을 도입을 하였는데요. 이 EU의 그린 딜 같은 경우에는 특히 국가 차원에서 다양한 활동을 전개함에 있어서 좋은 근간이 된다라고 생각이 됩니다. 기준점이 된다라고 생각이 됩니다. 자, 그러면은 회복 지원책 패키지와 관련해서 어떠한 내용들이 있는지 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. EU의 이 리커버리 패키지는 이 차세대 아까 말씀드렸듯이 2,500유로를 향후 몇 년간 지원을 하는 것입니다. 특히 남부 유럽 국가들 같은 경우에는 팬데믹의 영향을 크게 받았습니다. 그래서 이들 국가들을 지원하는 데 활용이 될 뿐만이 아니라 또한 북유럽 국가들이 다양한 프로젝트를 지원함에 있어서 공동 재원 마련의 기회를 제공해 줄 것이고요. 그리고 이 2,500억 유로 중에서 37%는 바로 기후 대응에 투입이 될 것입니다. 다시 말해서 이 지원 패키지의 상당 부분이 이 기후변화 대응에 사용이 될 것이라는 것이고요. 그리고 또 국가 차원에서는 각국의 그런 기후 목표들을 설정을 해야 되고 다양한 활동들을 진행을 해야 되겠는데 물론 이 금액이 많은 금액은 아닐 수 있습니다.
recovery package, but a 37% share. 그리고 37%가 이 기후변화 대응에 투입이 된다라고 하는 것은 또 그 적지 않은 또 숫자라고 생각이 됩니다. 그래서 EU 차원에서 전반적으로 이 기후변화와 관련해서 예산을 책정을 하고 있다는 것이고 아까 말씀드렸듯이 전체 예산에서 이제 37%가 기후변화에 투입이 되게 된다는 것입니다. 또한 추가적인 지원도 마련이 됩니다. 디지털 분야에 대한 지원이 그 예인데요. 다시 말해서 차세대 EU 패키지의 일환으로서 이 디지털 분야도의 지속성을 담보하기 위한 다양한 또 노력 지원이 제공이 될 예정입니다. 독일의 이 회복 패키지라고 하는 것은 1,300억 유로 정도가 되고요. 이 예산 같은 경우에는 작년 여름에 이제 발표가 되었습니다. 코로나19의 1차 대유행이 있고 나서 발표가 되었는데요. 그리고 이것은 그리고 500억 정도 같은 경우에는 미래를 위한 자금으로 투자가 됩니다. 35% of the overall package. 전체 패키지의 35%가 이 미래 퓨처 펀드라고 할 수 있는데 이 미래를 위한 기금이라고 하는 것은 기후변화에 대응하는 것만이 아니라 다양한 녹색 투자도 포함을 하고 있습니다. 그리고 산업의 녹색화와 관련해서 더 많은 그런 노력의 여지가 있을 것이라고 생각이 되고요. 그리고 또 연방 정부 차원에서 더 많은 지원이 예상이 되고 있습니다. 하지만 환경이라든지 아니면 기후와 관련해서 해를 끼치는 그런 보조금 지원은 많이 줄어들었다는 것이고요. 사실 10년 전에 금융위기가 발생을 하였을 때 그 이후에 도입된 지원 패키지 같은 경우에는 엔진 차량이라든지 뭐 이러한 부분에 있어서 지원이 확대가 된 적이 있었습니다. 이런 것들은 특히 환경이라든지 기후에 악영향을 미치는 그런 지원책들이었습니다. 하지만 이번에 코로나 지원책 같은 경우에는 그런 부분들이 많이 보이지 않는다는 점에서 어느 정도 많은 진전이 있었다고 생각이 됩니다. When it comes to the general trends and the targets, I can 전반적인 see you 추세와 in this 그리고 graph 목표가 that we 이 are 그래프에 currently 나와 not 있습니다. on the right 지금 track. If you 보시다시피 see, 목표 the blue, 대비 달성률이 조금 미진한 편입니다. part in the center of this graph. 이 그래프의 중간에 파란색 아니면 하늘색 부분이 나와 있는데요. 지금 현재 독일의 지금 현재 진행이 되고 있는 정책들을 나타내고 있습니다. 그런데 1.5도 내로 상승을 억제한다는 그런 경로를 보시면요. 지금 아래에 초록색으로 표현이 되어 있습니다. 특히 이것 같은 경우에는 이제 4월 달에 그 독일 연방 헌재에서의 판결이 있고 나서 저희가 다시 재조정한 목표입니다. 그래서 지금 현재 보시면은 달성률이 마이너스 5%, 45%라고 할 수 있고요. 그리고 덴마크 같은 경우에는 팬데믹이 그리고 예전에는 이제 마이너스 50%였는데 지금 독일 연방 정부에서 이제 현재에서 판결을 내리면서 지금 마이너스 40%로 이제 다시 재조정을 하게 되었는데요. 이 모든 것들은 앞서 말씀을 드렸던 2045년까지 탄소 중립을 달성하기 위한 목표입니다. 지금 2050이 아니라 2045로 목표를 설정을 하고 있고 물론 야심찬 목표라고 생각이 되지만 이러한 목표를 달성하기 위해서 다양한 노력을 하고 있고 그리고 저희 협의체에서는 독일의 유수한 과학자들과 또 학계 전문가들과 함께 협력을 하여서 격주에 한 번씩 지금 리포트를 발간을 하고 있습니다.
현재 독일이 어떻게 기후변화에 대응을 하고 있는지, 그리고 연료 가격이 인상되어야 하는지, 인하되어야 하는지, 그리고 또 배출권 거래 제도의 어떤 현황과 관련해서 다양한 연구를 진행을 하고 있고요. 그리고 재생에너지 설치 용량이라든지 아니면은 지속 가능한 기후 투자와 관련된 다양한 내용들을 함께 논의하고 있습니다. 또한 저희는 세계 경제 포럼과도 공조를 하고 있습니다. 기후 거버넌스 이니셔티브를 함께 진행을 하고 있습니다. 회사의 이제 이사가 아닌 임원이 아닌 이사들을 대상으로 다양한 지원을 하는 것인데요. 그래서 이사회라든지 아니면 회사의 내의 감독 그 부서들이 이 회사의 비즈니스 모델을 기후 정책에 맞게 수립을 하도록 지원하는 것입니다. 그리고 앞서 한국의 지속 가능한 발전 협의체에서도 다양한 좋은 아이디어를 제시해 주셨는데 특히 이 마지막 부분과 관련해서 많은 그런 지원을 주실 수 있을 것 같습니다. 뭐 수소라든지 아니면 순환 경제와 관련해서요. 발표의 마무리로 들어가도록 하겠습니다. 우리가 지금 노력해야 될 부분은 국내외적으로 기후 보호뿐만이 아니라 모든 경제를 아우르는 다양한 분야에서의 그런 노력이 진행이 되어야 됩니다. 수소 경제와 관련해서도 앞서 어떤 발표자께서 말씀해 주셨는데요. 수소 경제를 도모하고 순환 경제를 더 도모하고 또 지속 가능한 경제 회복을 위해서 노력해야 할 것입니다. 경청해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 추후 토론 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 사무총장님 감사합니다. 독일의 개발 전략 또는 독일의 사례에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 그리고 독일에서 2050년 이전까지 사회적으로 정의로운 방식으로 탄소 중립성 달성을 위한 정책 수립을 하고 기후행동과 세대 간의 정의, 지속가능한 개발이 큰 역할을 해야 한다라는 이러한 헌법재판소의 판결을 말씀해 주셨는데요. 매우 고무적이면서도 큰 귀감이 되었습니다. 자, 그러면 마지막 연사를 모시도록 하겠습니다. 자, 그러면 마지막 패널리스트를 소개를 드리도록 하겠는데요. 환경부 녹색전환정책과의 정은혜 과장님이십니다. 자, 그러면 과장님께서는 한국의 그린 뉴딜 그리고 KSDG에 대해서 소개해 주시도록 하겠습니다. 자, 그러면 발표 시작해 주시기 바랍니다. 예, 좋은 소개 말씀 감사드립니다. 오늘 이렇게 한국 정부를 대표해서 한국의 그린 뉴딜과 KSDG에 대해서 소개를 드릴 수 있게 되어서 매우 기쁩니다. 그리고 또 사실 UNOSD에 전 동료분들을 다시 뵙게 되어서 매우 기쁩니다. 사실 제가 환경부로 돌아오기 전에 UNOSD에서 4년간 몸담은 경험이 있기 때문이고요. 자, 사실 앞서서 저희 한 장관님께서도 말씀하셨듯이요. 파리 협정에서의 모두에게 적용이 되는 그리고 또 SDG에서도 누구도 소외되지 않는 그러한 목표는 어떻게 보자면은 동전의 양면이다라고 할 수가 있겠습니다. 하지만 최근까지도 파리 협정과 또 SDG에 대해서는 국제 차원에서 그리고 또 국내적으로도 서로 간에 그렇게 연결이 되어서 많이 논의가 되지 않았던 것으로 보입니다. 자, 다들 아시다시피 P4G는 Partnership for Green Growth의 약자인데요. 이번 주에 P4G가 개최가 되고 있습니다. 자, 그래서
18년 이 첫 P4G 정상회의가 개최가 되면서 네 가지 주제에 대해서 집중을 했었습니다. 그래서 식품, 또 순환 경제 등등이었는데요. 어떻게 보자면은 이 네 가지 주제가 SDG의 6, 7, 11, 12번을 반영한 것이다라고 할 수가 있겠습니다. I'd like to briefly talk about the Korea's green 자, 그러면 Korea's 먼저 Green New Deal. 한국의 그린 뉴 딜에 대해서 간략하게 소개를 드리도록 하겠습니다. 이는 사실 경제 회복 패키지의 일환으로서 발표를 한 것이고요. 그 다음으로는 그린 뉴 딜이 KSDG와 어떻게 연관되는지 말씀을 드리고 이 두 가지를 이행을 하는 데 있어서 즉 파리 협정과 또 SDG를 달성해 나가는 데 있어서 서로 간에 어떻게 시너지를 만들어낼 수 있는가를 말씀드리도록 하겠습니다. 다들 아시겠지만 파리 협정의 목표는 지구 온도 상승을 2도 이내로 억제하자라는 것이고 또 2050년까지 탄소 중립을 달성함으로써 1.5도 이내로 억제하자라는 것입니다. 자, 그리고 또 SDG는 4P에 대한 것입니다. People, Prosperity, Planet, 그리고 파트너십인데요. 자, 그래서 이 두 개의 국제 합의는 결국 목표로 하는 것은 같습니다. 그것은 바로 지속 가능한 미래라고 할 수 있겠습니다. 자, 작년에 우리가 코로나라는 글로벌 팬데믹을 겪고 있는데요. 작년부터. 자, 그런데 이로 인해서 또 흥미롭게도 결국 우리가 정말 얼마나 취약한가라는 것을 다시 한번 깨닫게 하였습니다. 단지 보건뿐만이 아니라 환경 그리고 또 기후 위기와 관련해서도 인류는 굉장히 취약하다라는 것인데요. 자, 그래서 많은 나라들이 Build Back Better라는 계획을 마련하게 되었고 또 한국에서도 마찬가지로 그러한 차원에서 바로 코리안 뉴 딜을 수립하게 된 것입니다. 자, 그래서 여기에는 세 가지 필러가 있는데요. 그래서 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜 그리고 또 안전망 강화가 있습니다. 자, 뉴딜은 2020년 바로 이 Great Recession으로부터 회복을 하기 위해서 3R을 목표로 했습니다. 첫 번째로는 사람들에게 구제책을 제공하는 것이고 두 번째로는 Recovery, 즉 회복입니다. 그리고 세 번째 R은 Reform, 개혁입니다. 자, 그래서 코리안 뉴딜에는 이 세 가지 요소가 포함이 되어 있는 것이고요. 그리고 또 안전망 강화라는 것은 경제 회복 그리고 또 미래의 개혁을 한다라는 것인데 그래서 이를 토대로 하여서 그린 뉴딜 그리고 디지털 뉴딜을 추진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그래서 이러한 뉴딜을 통해서 한국은 저탄소 그린 이코노미로 탈바꿈하고자 하고요. 그래서 또 글로벌 그린 리더가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 자, 그리고 이와 관련하여서 민관 투자를 하게 되는데 그린 리모델링, 그린 스마트 스쿨, 신재생 에너지 확대 그래서 이것은 에너지 분야인 것이죠. 그리고 또 그린 모빌리티, 운송 분야에서의 그린 모빌리티에 대한 투자. 그래서 이제 이것이 바로 그린 뉴딜에서 중요한 4대 분야다라고 할 수 있겠습니다. 자, 그러면 그린 뉴딜과 KSDG 사이의 시너지에 대해서 말씀드리기에 앞서서 간단하게 지금 현재 한국이 우리의 노력을 어떻게 가속해 나가고 있는가를 말씀드려보도록 하겠습니다. 자, 한국의 SDG 달성에 대해서 노력을 어떻게 더 강화하는지를 말씀드리자면요. 일단 2019년에 한국에서 KSDG를 발표한 바 있는데요. 이제 이것은 UN SDG에 대한 한국의 버전이다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이제 이것은 UN SDG를 로컬라이즈하는 것이 목표인데요. 그래서 이제 한국의 우선 과제와 한국의 현황을 반영을 하여서 KSDG를 발표한 것이었습니다. 일단 이와 관련된 과정은 참여적이고 바텀업 방식으로 했다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기서 이해 당사자들 예를 들면 청년들에서부터 여성들 또 시민사회 또 그 외에도 전문가 집단, 정부나 또는 연구기관의 전문가 집단들이 함께 참여를 하면서 그래서 각각의 SDG에 대해서 함께 협의를 하였고요. 그래서 이와 관련된 SDG 그리고 또 목표, 지표 등에 대해서도 함께 수립을 하게 되었습니다. 그래서 이제 이에 대해서는 내각 회의에서 검토를 하고 그리고 최종적으로 합의를 하게 되었습니다. 자, 그래서 여기에 대해서는 일단 네 가지
지속 가능 발전 계획을 수립하게 되었고요. 그래서 이를 통해서 2030년까지 SDG 달성에 대해서 보다 구체적인 방안도 마련하게 된 것입니다. 자, 그러면 이제 그린 뉴딜에 대해서 그리고 또 이 그린 뉴딜이 바로 또 KSDG의 달성에 어떻게 도움이 될 수 있는가를 말씀드려보도록 하겠습니다. 먼저 지속 가능한 인프라와 자연 회복이라는 것은 그래서 이제 이 중에서 바로 공공시설을 제로 에너지 건물로 바꾸는 것인데 그린 리모델링, 그린 스마트 스쿨 같은 예이죠. 이것이 바로 SDG 7하고 직결되기도 합니다. 이것이 바로 에너지 절약과 관련된 것이고 뿐만이 아니라 또 다른 SDG하고도 연관이 됩니다. 예를 들면 스쿨, 그러니까 학교 레노베이션 같은 경우는 학생들의 건강을 보호할 수도 있고 또 클린 에너지에 대한 투자를 장려할 수도 있는 것이고요. 그리고 또 도시 생태계와 또 해양 생태계 회복이라는 것은 SDG 6번, 11번 등등하고도 직결이 되는 것이고 그 외에도 또 다른 KSDG하고도 연관이 됩니다. 제가 이제 이 부분은 간단하게만 말씀드리겠습니다. 시간 관계상. 자, 그리고 또 신재생 에너지를 예를 들면 풍력단지나 또는 태양 에너지 단지를 통해서 확대를 해 나가는 것, 이제 이것도 마찬가지로 SDG 7번하고도 직결이 되는 것이고 뿐만이 아니라 또 농민들의 소득, 그러니까 농가 소득 증대하는 것하고도 연관이 되고요. 뿐만이 아니라 산업 경쟁력 강화, 경제 성장 등에 대해서도 연관이 됩니다. 자, 그래서 말씀드린 대로 이 부분은 건너뛰도록 하겠습니다. 자, 그럼 간단하게 말씀드리자면 이것이 바로 그린 뉴 딜이고요. 그래서 이 중에서도 고을 6번, 7번 그래서 물, 에너지, 인프라, 도시, 순환경제, 기후변화, 생태계 보전 등과 같은 목표들이 바로 또 그린 뉴딜이 목표를 하는 바와도 같습니다. 자, 그런데 뿐만이 아니라 또 상호 연결성이 있는 KSDG를 보게 된다면요. 빈곤 퇴치, 식품 안보, 또 교육, 경제 성장 등과 같은 목표들이 있는데 또 바로 여기에 그린 뉴딜이 기여를 하게 된다라는 겁니다. 각기 다른 그린 뉴딜 프로젝트를 통해서 바로 이러한 그 외 다양한 KSDG에 대해서도 달성에 기여를 하게 된다는 겁니다. 자, 그럼 이제 마지막으로 이와 관련된 내용을 정리를 하면서 마무리 짓도록 하겠습니다. 한국을 포함한 많은 나라들이 경제 회복 패키지에 그린 리커버리라는 부분을 포함시켰는데요. 이것만으로는 충분하지 않습니다. 최근에 IEA에서도 보고하기를요. 올해에도 탄소 중립성 목표를 이제 2050년까지 이제 많은 나라들이 이 탄소 중립성을 발표를 했는데 어쨌든 지금 보았을 때 바로 온실가스가 사상 두 번째로 빠른 속도로 증가했다고 합니다. 자, 그래서 결국 코로나에 대한 회복을 하는 데 있어서 이 회복 패키지에 대한 친환경 요소가 더 강화되어야 할 것이라 생각합니다. 앞서서 아이윤께서도 말씀하셨듯이요. 바로 이 배출을 하는 데 있어서 리세트를 하는 데 있어서 바로 지금이야말로 적기다라고 하셨는데 저도 동일합니다. 지금이야말로 적기인 것이고 그래서 이를 위한 국제 협력 그리고 또 필요로 하는 국가들에게 지원을 하는 것이야말로 무엇보다 중요하다라고 하겠습니다. 두 번째로는 모두를 위한 녹색 전환을 위해서 포용적인 대화를 하는 것이 중요합니다. 앞서서 슬라이드에서도 잠깐 보여드렸었는데요. Unfortunately, the preliminary research doesn't show that 지금까지 you can see the missing out sustainable development 연구 goals. 결과를 보게 된다면 예를 들면 젠더에 대한 목표 5번 또 이 불평등에 대한 목표 그리고 또 파트너십에 대한 목표 등등 이제 이런 SDG들이 있는데 자, 그런데 이제 이러한 목표들이 좀 많이 빠진 것을 볼 수가 있습니다. 자, 물론 또 다른 분야에는 포함되어 있죠. 예를 들면 코리안 뉴딜이나 또는 그린 뉴딜에도 포함이 되어 있지만 근데 어쨌든 저희가 이제 이런 그랜 트랜지션 이러한 녹색 전환을 모두에게 적용이 될 수 있도록 하는 방향으로 그린 트랜지션을 이뤄내야 한다고 생각을 합니다. 자, 그리고 또
그린 리커버리 패키지와 또 기후 행동과 SDG 서로 간에 연결을 하는 것이 중요하다고 생각하는데요. 작년에도 또 많은 지자체들도 이러한 그린 뉴 딜을 발표를 하였는데 이 그린 뉴 딜과 또 구체적인 SDG하고 연결을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 왜 그랬을까요? 이것은 사실 시민들의 수용도가 더 높아지기 때문입니다. 사람들이 보았을 때 특정 분야에서 배출량을 감소를 하게 된다라고 한다면 이들의 일상생활에 어떤 영향을 미칠 것인지를 알아야 된다는 것이죠. 건강이 개선된다거나 일자리 창출이 된다거나 또는 녹지가 더 많이 만들어진다. 또 우리의 도시 환경이 개선된다는 것을 이해를 해야 된다는 겁니다. 그리고 마지막으로는 시너지를 위해서도 굿 프랙티스가 굉장히 중요하다고 할 수 있겠습니다. 한국은 환경적인 이유를 위해서 화력 발전소를 폐쇄를 한 사례가 있습니다. 이것은 사실 역사적인 폐쇄라고 할 수 있겠는데요. 사실 과거에도 이렇게 석탄 발전소를 폐쇄를 시키고자 많은 노력을 했었는데 그러지 못했었던 겁니다. 자, 그런데 또 아이들의 건강을 염려하는 학부모들과 또 교사들의 노력 덕분에 결국 이것이 가능해졌었던 것입니다. 자, 그래서 이렇게 기후변화, 또 대기오염, 건강 등을 위한 기후 행동에 대한 굿 프랙티스를 앞으로 우리가 지속적으로 반복해 나갈 필요가 있다고 생각합니다. 자, 그러면 이제 마지막으로 말씀드리도록 하겠는데 우리 모두가 지속 가능한 사회를 목표로 하고 있습니다. 하지만 2050년까지 우리 모두가 다 탄소 중립성을 달성하지 못한다면 지속 가능한 사회로 가는 것은 가능하지 않을 것입니다. 자, 그래서 이제 코로나 그리고 또 기후 변화를 겪고 있는 이런 상황에서 우리 모두가 그린 뉴딜 또 이러한 뉴딜을 잘 이행을 해 나아감으로써 우리가 탄소 중립성으로 나아갈 수 있도록 해야 할 것입니다. 많은 연사들께서 이번 10년의 중요성에 대해서 이야기를 하셨습니다. 이 Decade of Action을 지나서 2030년이 될 텐데요. 그래서 이번 Decade of Action이 바로 이러한 녹색 회복 그리고 또 정의로운 전환의 시기가 될 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 말씀하신 대로 코리안 뉴딜 그리고 KSDG가 서로 간에 어떻게 연결이 됐는지 또 특히나 바로 이러한 글로벌 UN SDG 그리고 또 파리 협정의 목표하고도 서로 간에 연결이 된다라는 것을 잘 보여주셨습니다. 이렇게 통합적인 정책과 시너지를 이끌어낼 수 있다라고 말씀해 주셨는데요. 저희가 시간이 많이 지체되었기 때문에 허락을 해주신다면 불가피하게 저희 Q&A 세션을 넘어가야 할 것 같습니다. 많은 분들께서 사실 사전 질문을 제출해 주셨는데요. 오늘 발표를 들어보니까 연사분들께서 저희가 사전에 받았던 질문에 대한 내용들을 많이 포괄을 해주신 것 같고요. 그 대신에 연사분들께 발언할 수 있는 기회를 좀 드리도록 하겠습니다. 각자 2분 동안 마무리 발언이라든지 강조해서 전달하시고 싶은 메시지 위주로 말씀해 주시면 되겠습니다. 자, 그러면 먼저 오윤 박사님께서 하신 다음에 정은혜 과장님, 그다음에 크리스텐센 덴마크 기후대사님, 그다음에 팔 사무총장님. 독일, 덴마크, 그리고 한국의 아주 좋은 사례를 잘 들었습니다. SDG와 그다음에 기후 변화가 시급한 만큼 그리고 이러한 우리가 달성해야 되는 부분들이 매우 많기 때문에 어떻게 보면 우리가 압도될 수 있다라고 생각이 되는데요. 사실 부담을 느낄 필요는 없다라고 생각이 됩니다. 우리가 개입할 수 있는 적재적소를 찾는 것이 매우 중요하다라고 생각합니다. 왜냐하면 우리 앞에 산적한 문제들이 많이 있고 그리고 또 다양한 그런 솔루션들이 있고 인적 자원이라든지 재정적인 자원이 항상 부족한 상황이기 때문에 우리가 실제로 만들 수 있는 작은 그런 변화들이 무엇인지를
파악하는 것이 중요하다고 생각이 됩니다. 이러한 작은 변화들을 만들어 나가면은 저희가 아주 전반적인 대대적인 변화를 가져올 수 있을 것이라고 생각합니다. 이러한 부분이 중요하다고 생각이 되고요. 그래서 제안을 드리고 싶은 것은 덴마크, 독일 사례에서 교훈을 얻고 우리가 어떻게 적재적소에 적절한 해법을 제공할 수 있는지를 고심해 봐야 됩니다. 이를 통해서 최대한의 효과를 볼 수 있을 것입니다. 왜냐하면 해야 되는 일이 많고 그리고 이런 모든 상황들이 부담스럽겠지만 소소하고 미미하게 시작했으면 좋겠습니다. John, 예, 감사합니다. 자, 그러면 또 정 과장님 I think I 부탁드립니다. made intervention quite 예, long, so I 사실 think 제가 I just want 발표를 to 좀 길게 ask 한 것 people to 같은데요. watch the P4G 저는 summit. 여러분들께 It is P4G broadcasted 정상회의를 online 꼭 from 시청하시기를 and 당부드리고 as 싶습니다. I mentioned in my 30일부터 intervention, 31일까지 and 라이브로 생중계가 될 것인데요. 그래서 제가 보기에는 green growth and the 바로 global 녹색 action, 성장과 global 또 growth 2030. 2030년 SDG와 관련된 이 변혁적인 행동에 대한 논의가 있을 것이라고 보입니다. 예, 그러면 크리스틴슨 대사님 마무리 발언해 주시겠습니까? floor is yours. On, 발언 just have to 부탁드립니다. unmute. 예, 죄송합니다. Well, 제가 음소거가 I 되어 think, 있었네요. all the interventions 이 illustrate, 모든 as was 발표를 just said, the complexity of the issue 보면 and that 결국 이 in a way, you 문제의 have both to 복잡성을 have 다시 한번 the 잘 overall 드러낸다고 systems 생각합니다. change, 그래서 한편으로는 우리가 energy 전체적인 system, 시스템 food 변화도 system, 필요하고 그러니까 에너지 financial 시스템이라거나 system, 식품 시스템, 금융 but 시스템, you also have to 물 stay focused 시스템뿐만이 on each of 아니고요. the 또 SDGs and to SDG deliver on them, 각각에 in a 대해서도 way, 우리가 집중을 you have to 하면서 break down your 이를 actions, 달성하기 위해서 sector 노력을 by 해낸다는 sector 겁니다. in order 결국에는 to 우리가 be able to move 섹터별로, ahead. 즉 Otherwise you get 분야별로 overwhelmed 우리의 with the 행동을 complexity 다 of the task. 세부화하여서 And 그래서 while 계속 some of 추진해 many of 나가야 the 된다는 거죠. solutions are 아니면 우리가 local, 결국 너무 in 복잡해서 Korea, in 그래서 Germany, 결국 and 움직이기가 Denmark, 어려울 것입니다. 사실 또 many 많은 of the 솔루션들이 로컬에서 찾을 수 있는 것입니다. 한국도 many of 그렇고 the 또 solutions are 덴마크에서도 based 그런 on 것처럼요. technologies 그리고 and 또 많은 financial models 솔루션들이 that 기술을 are 토대로 하고 있는 generally 것이기도 applicable 하고 and 그리고 where 또 금융 in a way the size of the 모델을 global 적용할 수도 있는 marketplaces 것이겠죠. would also drive 자, down 그래서 the cost 물론 of 또 supplies 글로벌 and makes it 시장에서도 affordable 그렇지만은 for 어쨌든 이렇게 governments, 또 local 금융적인 authorities and 해법을 citizens 찾게 to implement 된다면 them. 그러면 이러한 And it's that 해법을 whole 이행을 positive 하기 feedback 위해서 loop 정부나 that 개인들에게 we 대한 have to 비용도 또 그만큼 절감이 scale 될 up 수도 and speed 있습니다. up in 그래서 the 이러한 system 긍정적인 transformation 피드백 so that 룹을 the 만들 필요가 solutions come 있고요. online 그렇게 하게 faster 됨으로써 또 and 우리가 at 이러한 a 목표를 price that's 달성해 affordable, whether 나감으로써 it's 좀 in 더 energy, 이러한 in 진전이 transport, 가속화될 수 in 있도록 해야 될 agriculture, 것인데요. 그래서 예를 들면 이것이 and so on and so 운송이건 forth. 농업이건 뭐 다양한 분야에서의 compared to where we 에너지에 were 10, 대해서 15 이 years 비용을 ago, 절약해낼 수 있는 we have 방법을 come 찾는 것이 incredibly 좋을 far. 것이라고 봅니다. But I think 어쨌든 you 우리가 will 뭐 see 10년, the 15년 pace 전하고 of 비교를 change 해보게 pick 된다면 up 굉장히 even 많은 faster. 진전이 있었는데 이제는 변화가 더 Our, 빠른 속도로 learning has 발생하고 been 있다는 that, 것도 볼 수가 있습니다. if you put yourself as a country, 자, 저희가 깨달은 것은요, 우리가 public and private 한 sector, 나라로서 government, 또 if you put 민관 yourself 분야에서 at the 협력을 하게 forefront 된다면 of that- 그리고 또 of that 정부가 tsunami that's 바로 coming, 이러한 that 노력, green tsunami, 이러한 you can 그린 ride the wave and you can 쓰나미의 actually also 최전선에 benefit 있게 from it. 된다면 That's 우리가 what 이 we 파도를 trying 탈 to 수 do in 있다라는 Denmark. 겁니다. 그래서 결국 우리가 Very 이를 happy to 통해서도 see 혜택을 Korea 입을 수도 있다라는 moving 거죠. in that direction 덴마크는 too, 그렇게 and of 하고 course, 있고 Germany, as 그리고 my 한국도 colleague 그런 방향으로 explained, 나아갈 수 있게 됐으면 has 기쁘고 seen, 또 독일에서도 sea 그러한 changes 것으로 in the last 보입니다. few 지금 weeks with the 독일에서도 court 지난 며칠 decision and 동안에 the 크나큰 upcoming 변화가 elections. 있었던 것으로 And I 보이네요. think 그래서 뭐 also 법원 판결도 from 있었고 또 조만간 the 총선도 public 있을 side 것이라고 as 하는데 a push 자, 그래서 on 이제 both 공공 business and 분야에서 government 바로 to 또 also 비즈니스나 move 또는 to the 정부가 forefront, 좀 더 So 그래서 이제 대중들이 in that 이제 sense, 정부나 quite 기업들이 좀 더 optimistic that we 움직이도록 actually 푸시하는 것을 볼 수가 finally 있었습니다. making great 그래서 inroads 결국 우리가 in 점진적으로 taking 좀 action 더 on 빠른 emissions. 속도로 더 강력한 행동을 할 수 있다는 것이 굉장히 긍정적이라고 봅니다. Dr. 감사합니다. Paul? 대사님 감사합니다. 팔 사무총장님. So you are muted. Yeah, sorry, now I'm with you. Thanks, Mr. Gambold, and as 네, I would 자장님 like to 감사합니다. conclude that we see several, 마무리 말씀으로 드리고 similar challenges, 싶은 in all the regions, 말은 present 모든 in the 지역들이 discussion 지금 today. 도전 과제를 겪고 And 있다라는 I would 것이고요. really recommend that we 그리고 continue 제가 pooling 제안을 드리는 our 것은 resources and 우리의 our 재원, ideas. 또 우리의 For example, we 아이디어를 are already 최대한 using the 발휘하였으면 German 좋겠습니다. International Cooperation 특히 Agency, where I 저희 am based, 독일 the 지속 가능 발전 possibilities of 협의회에서는 financing by the Green 특히 Climate Fund and try to blend 녹색 기후 together 기금을 with 통해서 national 파이낸싱을 할 수 and 있는 다양한 EU 방안들을 financing 모색하고 measures. 있고 또 We need to EU와 work 함께 together to 파이낸싱을 하는 방안을
협력을 하고 있습니다. 또한 재생에너지의 확대와 관련해서도 다양한 노력을 하고 있는데 덴마크가 이 부분에서 선두주자라고 할 수 있지만 특히 녹색 수소 같은 경우 또는 탈탄소화와 관련해서 저희 독일 업계에서도 아직 해야 될 것이 많다라고 생각이 됩니다. 저희가 협력할 수 있는 분야가 많다라고 생각이 됩니다. 그리고 한국 측에서도 혹시 저희 독일 지속 가능 발전 협의회와 함께 협력을 하고 싶다라고 하시면요. 또한 저희 글로벌 활동에 대해서 많은 관심이 있다라고 하시면은 언제든지 연락을 주시기 바랍니다. 저희는 세계 경제 포럼이라든지 아니면은 포럼과 함께 이 클라이밋 거버넌스 이니셔티브를 함께 진행을 하고 있습니다. 그래서 한국이 이러한 국제적인 프로그램에 좋은 의견을 개진해 주셨으면 감사하겠습니다. 네, 이상으로 저희 첫 번째 세션을 마치도록 하겠습니다. 발표자분들께서 많은 의견을 공유해 주셨고요. 그리고 오늘 세션을 통해서 또 파리 협약이라든지 아니면 지속 가능한 목표에 대한 이해를 더할 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 이러한 글로벌 어젠다 하에서 국가의 정책을 어떻게 시행해야 하는지에 대한 의견을 많이 얻어가셨으면 좋겠습니다. 또한 SDG 달성과 관련해서 더 빠른 진전이 있었으면 좋겠습니다. 자, 그러면 저희 네 분의 연사분들께 큰 박수 부탁드리면서 본 세션을 마무리하도록 하겠습니다. 여러분의 건강과 행복을 기원합니다. 예, 대단히 감사합니다. 대단히 감사합니다. 여러분 모두 감사드립니다. 또 경청해 주신 여러분, 참여해 주신 여러분에게 감사의 말씀드립니다. 지금까지 기후 행동과 또 SDG의 공동 이행에서의 시너지에 대한 논의를 하였고요. 자, 그리고 또 이번 세션에서도 계속 이야기가 되었었지만 또 저희가 글로벌 트렌드에 대해서 이야기를 들었고 그리고 또 3개국의 사례를 들었습니다. 자, 제가 보기에는 결국 가장 중요한 것은 혁신이라고 할 수 있겠습니다. 기존 투자에 대해서도 그리닝을 해야 될 것이고 또 새로운 투자를 확보해야 될 것이고요. 자, 그리고 또 파리 협정을 달성하기 위해서는 결국은 협력이 필요하고 또 이 기후 행동에 대한 목표를 더 높여 나아가야 할 것입니다. 그리고 또 덴마크는 이런 그린 변혁에서 최전선에 서겠다라고 하셨고요. 그리고 또 독일의 경우에는 독일의 지속 가능 협의회를 통해서 이제 이러한 SDG 목표를 향해 나아가고 있고 또 한국의 경우에도 한국판 뉴딜 그래서 또 이를 통해서 친환경, 저탄소, 녹색 경제의 방향으로 나아가고 있다라고 말씀하셨습니다. 자, 그래서 결국 우리가 이런 모든 노력을 다 전개해야만 파리 협정을 이행할 수 있을 것이고 또 2030년이라는 기한을 달성할 수 있을 것이라 생각합니다. 자, 다시 한번 우리 목표의 달성을 위해서 각국별로 사례를 말씀해 주시고 감사 말씀드리고요. 이렇게 모든 국가들이 지속적으로 노력을 해 나아간다면 우리의 미래는 상당히 밝을 것이라고 생각합니다. 연사분 감사드리고 또 사회자님 다시 한번 감사드립니다.